സാഗൽ ക്ലിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കബീർദാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ദോഹയുടെ സാരാംശമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ദോഹ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ബിരഹിനി ഊഭി പന്ത് സിരി പന്ഥി ബൂജെ ധായി ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ കബൈ മിലേങ്കെ ആയി. ഇതാണ് ആ ദോഹ. ഈ ദോഹയുടെ സാരാംശം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയും പറയുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए. तो शुरू करें. आप सब लोग तो जानते ही होंगे कबीर तो एक संत कवि है, लेकिन ये संत कवि के अलावा एक अच्छे समाज सुधारक भी थे. वे उनके दोहाओं में गुरु ईश्वर प्रेम का महत्व दिया था. उनके भक्तिपूर्वक दोहाओं में ईश्वर के प्रति विरह वेदना भी प्रकट किया है. उनका कहना है ईश्वर से दूर होने पर उन्हें कभी भी कहीं भी सुख और चैन नहीं मिलता. कबीर की भक्ति पूरे हृदय से थे. कबीरदास जी ने इस दोहे में प्रेम से विरह और उससे पीड़ित व्यक्ति की तुलना ईश्वर से दूर हो गए व्यक्ति से की है. जो अपने प्रिय से बिछुड़े हो उनकी व्यथा ईश्वर से बिछुड़े हुए व्यक्ति से की है. ईश्वर से बिछुड़े लोग हमेशा बिछुड़न के पीड़ा में ही रहता है, जैसे विरहिणी हमेशा बनी रहती है. इस दोहे में भी कबीर जीवात्मा को विरहिणी रूप में चित्रित किया है. कभी कभी वे जीवात्मा को विरहिणी के रूप में चित्र किया था कई दोहाओं में. ये तो उनमें से एक ही है ये दोहा. आप लोग इस वीडियो एक बार थोड़े समय पॉज करके रखने के बाद एक बार तो ये दोहा पढ़िए. पढ़ लिया? ओके, ठीक है. अब इसकी विस्तार व्याख्या सुनिए. बिरहिनी ऊभी पंद सिरी. बिरहिनी का मतलब है जो अपने प्रियतम से बिछुड़ने के बाद जो दिल में होता है दर्द, उसी को कहते हैं विरह. उस विरह वेदना से तड़पती हुई औरत या स्त्री को विरहिणी कहते हैं. विरहिणी यहाँ पर क्या करती है देखो. विरहिणी अपने प्रियतम के आने की इंतजार में खड़ी है. रास्ते पर खड़ी होकर उसके आने की राह देखती रहती है. अपने प्रियतम आने की राह देखती रहती है. ऊभी का मतलब है यहाँ खड़ी. पंथ का मतलब है रास्ता. रास्ते पर खड़ी होकर अपने प्रियतम आ रहे हैं क्या, ऐसे देखकर वह पद पर खड़ी है. उस रास्ते से बहुत कुछ लोग कभी कभी आते हैं जाते हैं. कुछ लोग आते जाते रहते हैं. उन यात्रियों को देखकर विरहिणी प्रियतमा बहुत जल्दी से बहुत तेजी से उनके पास दौड़कर पहुंच जाती है. क्यों पहुंच जाती है वे? और पूछती है. पूछना. पूछना का मतलब है यहाँ पर पूछना. बहुत तेजी से उनके पास दौड़कर पहुंचकर उनसे पूछती है कि आप मेरे प्रियतम के बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप लोगों को मेरे प्रियतम के बारे में कोई जानकारी है क्या? अगर ऐसे हो तो मुझे बता दिया करो. मेरे प्रियतम के बारे में एक शब्द कही पीव का. एक शब्द का मतलब है एक शब्द. कही कहिए. पीव का मतलब है प्रिय. मेरे प्रियतम के बारे में एक शब्द तो कहिए, कुछ ना कुछ तो बता दियो. तो देखो यहाँ पर क्या कहा. मेरे प्रियतम के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ मालूम हो तो वो मुझे बताइए ज़रूर. ये तो प्रणयिनी का, ये तो विरहिणी प्रियतमा का व्यथा है, आकुलता है ना. यहाँ
अपने प्रियतम के बिछुड़न की पीड़ा में व्यथित दिल के साथ उसके आने के इंतजार में खड़ी विरहिणी रास्ते पर आते जाते लोगों से अपने प्रियतम के बारे में कुछ मालूम हो तो वो बताने के लिए सबसे कहती है, कभी मिलेंगे आई। कब वह मुझे मिलने के लिए आएंगे, मुझसे मिलने के लिए वह कब आएंगे, ये भी पूछती है। अगर आप लोगों को मेरे प्रियतम के बारे में कुछ न कुछ मालूम हो तो बताइए। तो मेरे को मिलने के लिए, मुझे मिलने के लिए वह कब आएंगे। यहाँ आत्मा और परमात्मा का प्रेम भी इतना तीव्र होना चाहिए जैसे एक विरहिणी अपने बिछुड़े प्रियतम की राह देखती है। यही तो इसके आंतरिक अर्थ है। कबीरदास इस दोहे के जरिए विरहिणी प्रियतम के व्यथा और प्रियतम जो खोए हुए प्रियतम उसके माध्यम से जीवात्मा और ईश्वर का संबंध बताता है। जीवात्मा यहाँ पर ईश्वर से बिछुड़ चुकी है और विरह में जलते हुए वह रास्ते पर खड़ी होकर व्याकुलता से राह देख रही है। विरह में दग्ध आत्मा आते जाते पथिकों से दौड़कर अपने प्रियतम यानी कि ईश्वर का हाल पूछती है। अगर आप लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी हो तो मुझसे बता दिया करो, वो मुझे मिलने के लिए कब वापस आएंगे। यही तो इसका आंतरिक अर्थ है, ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर और आत्मा। आत्मा से ईश्वर बिछुड़ चुके हैं। बिछुड़ने के बाद वापस वह कब आएंगे उसके इंतजार में। उसका मतलब है ईश्वर से बिछुड़ने के बाद उसके दिल के अंदर कभी भी चैन नहीं होता है। खोए हुए ईश्वर से फिर से मिलने की इच्छा के साथ रहते हैं। अब मलयालम में इसकी व्याख्या देखिए। കബീർദാസ് നിർഗുണ ഭക്തിധാരയിലെ കവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹം കവി മാത്രമല്ലായിരുന്നു, മറിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു. ആ കാലത്തെ അനാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും എതിർക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മൈത്രി നിലനിർത്തുവാനും അദ്ദേഹം വളരെയേറെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദോഹകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക രഹസ്യ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ഗുരു, ഈശ്വരൻ, സ്നേഹം എന്നിവയ്ക്ക് വളരെയേറെ മഹത്വം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തി പ്രാധാന്യമായ ദോഹകളിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള വിരഹത്തിൻ്റെ വേദനയും വളരെയേറെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായാൽ പിന്നെ എവിടെയും ഒരിക്കലും യാതൊരുവിധ സുഖവും സമാധാനവും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കബീർദാസിൻ്റെ ഭക്തി പൂർണ്ണമായ ഹൃദയം തൊട്ടായിരുന്നു. അതായത് ദിൽ കെ സാത്ത്, അതായത് വളരെയേറെ യാതൊരുവിധ കളങ്കവും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തി. കബീർ വിരഹവേദന അനുഭവിക്കുന്ന പ്രണയിനിയുടെ വേദന ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. വിരഹവേദന അത് വലിയൊരു വേദനയാണ്. അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ആ വേദനയുടെ ആഴമറിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആഴമേറിയ വേദനയാണ് ഈശ്വരനെ പിരിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈശ്വരനെ പിരിഞ്ഞവർക്ക് എന്നും എപ്പോഴും വേദന തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരുവിധ സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകില്ല. തൻ്റെ പ്രിയനെ പിരിഞ്ഞ ഒരു വിരഹിണിയുടെ വേദന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയും. വിരഹിണിക്ക് എന്താണ്? ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കും യാതൊരുവിധ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കബീർ ഈ ദോഹയിൽ ജീവാത്മാവിനെ വിരഹവേദന അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രണയിനിയായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രണയിനിയായി ജീവാത്മാവിനെയും പ്രിയതമനായി ഈശ്വരനെയും കബീർദാസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് തൻ്റെ പ്രിയതമനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു. അതായത് ഈശ്വരനും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ജീവാത്മാവിന് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? യാതൊരുവിധ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ഒരു പ്രണയിനിക്ക് എപ്രകാരമാണോ തൻ്റെ പ്രിയതമനുമായുള്ള ആ ഒരു വേർപാടിൻ്റെ വേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. പ്രിയതമൻ വരുന്നതും കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് പ്രിയതമ. ജീവാത്മാവ് ഈശ്വരൻ്റെ തിരിച്ചുവരവും കാത്തിരിക്കുന്നു. വിരഹിണിയായ പ്രിയതമ വഴിയിൽ തൻ്റെ പ്രിയനെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി, ഊഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക എന്നർത്ഥം. തൻ്റെ പ്രിയതമനെ വഴിക്കണ്ണുമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. വഴിക്കണ്ണുമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെല്ലാം വരുന്നോ ജസ്റ്റ് അതാണ് തൻ്റെ പ്രിയതമൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. അപ്പോൾ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവൾ വരുന്നില്ല. അവൾക്ക് ആ വരവ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ വഴിയിലൂടെ പലരും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയാത്രക്കാരുടെ അരികിലേക്ക് ഇവൾ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. ഉസ്കെ പാസ് ബഹുത് തേസി സെ ദോഡ്തി ഹേ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് തൻ്റെ പ്രിയനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എന്ന് വളരെ വ്യാകുലതയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ പ്രിയതമനെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവുണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നെ കാണാൻ എന്നാണ് വരുന്നതെന്നൊന്ന് പറയുമോ എന്നൊക്കെ അവൾ വളരെയേറെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സംഗതി തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അവളുടെ വ്യഥയാണ്, വേദനയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലെ രഹസ്യവാദം എന്തെന്നാൽ ജീവാത്മാവും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വിരഹവുമാണ് വളരെയേറെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. ഈശ്വരനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വിരഹവും. ഈശ്വരനോടുള്ള ഭക്തി ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയും അതിൻ്റെ വേദനയുമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വിരഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ പ്രിയതമനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള വ്യാകുലതയിലുമാണ്. പ്രിയതമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ. എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാവ് പരിപൂർണമായിട്ട് ബ്രഹ്മവുമായിട്ട്, ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നത്, അപ്പോഴേ ഈ വേദന അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് വീണ്ടും ഈ ആത്മാവ്, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ, ആത്മാവ് ഈശ്വരനുമായിട്ട് കൂടിക്കലരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു വേദന ഇല്ലാതെയാവുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും നിലനിർത്തണം, അത് ഇല്ലാതാക്കി കളയരുത്. അത് സകല ദുരിതങ്ങൾക്കും സകല ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാലകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് കബീർദാസ് ഈ ദോഹയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഹിന്ദി വെർഷൻ ഒരു നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.